الجلسة مثل ما له آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون. الله يدخل نيتنا بنيتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلمنا بعلمهم على هذه النية وعلى كل صالح الجامعة شاملة من خير وآخر الهدى لهم بالفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjut ke fasal 12 ini. 13. Diikuti seperti biasanya ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية تبعد على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنة شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مكسورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد ضحك التبسم والمشي الهوينا والنوم الإغفاء ما سوى خلق النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبرد التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلت أو سناه لها لاح حبيب يغار البر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرف القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدى السناء للبدر عند تمامه لم يخسف
وعلى تفنن واصف فيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudara-saudara, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita di Masjid Jami' As-Segaf ini mengkaji untaian mutiara dalam rangka bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang ditulis oleh Al-Habib Ali dalam kitab Simtud Durar. Beberapa hari sudah dikaji, yang sebenarnya untaian mutiara yang pernah keluar dari lisan Al-Habib Ali itu adalah laksana ungkapan perasaan cinta yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam kepada kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Maka bahasa yang tertulis di dalam kitab Maulid Simtud Durar ini adalah bahasa cinta. Bahasa cinta itu, saudara kan bisa melihat bagaimana jika seseorang menulis surat cinta kepada orang lain. Bahasanya adalah bahasa yang menunjukkan bahwasanya hatinya terpaut dengan orang tersebut. Dan memang hati Al-Habib Ali sangat terpaut kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di fasal yang ke-13, ya, fasal ke-13, ini fasal yang mungkin paling panjang dibandingkan fasal yang lain, ya. Dan sebelum fasal doa yang terpanjang, fasal ke-13 ini berbicara tentang khalqiyahnya Rasulullah, sifat-sifat fisiknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cerita yang dijelaskan supaya kita bisa menggambarkan sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini makhluk yang pernah tercipta dan pernah ada, dan pernah terlihat dengan mata telanjang manusia yang hidup saat itu, yaitu para sahabat. Sehingga sahabat memiliki penilaian-penilaian terhadap sifat fisik Nabi besar Muhammad SAW. Berbeda ketika keterangan mengenai zat Allah. Tidak bisa makhluk menceritakan atau menjelaskan zat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Itu sesungguhnya Allah itu tidak seperti segala sesuatu. Mukhalafatun lil hawadits, berbeda dengan sesuatu yang diciptakan yang hancur, al-hawadits. Sedangkan Nabi Muhammad sosok yang pernah ada, sosok yang pernah tampil di panggung sejarah, yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi, yang dipandang, dan sosok tersebut sampai usia dewasa menyampaikan risalah sampai meninggal dunia. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah memiliki penilaian, memiliki ciri-ciri. Zaman dahulu tidak ada HP, tidak ada lukisan, tidak ada segala macam. Jadi sahabat memberikan ciri-ciri yang mereka lihat. Nah, itu dirangkum oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam fasal yang ke-13 ini. Walaupun ada di fasal yang lain juga sebagian disampaikan di situ. Wa haitsu tasharrafatil asma'u bi akhbari hadzal habibil mahbub. Dan ketika
menjadi mulia telinga-telinga kita, pendengaran-pendengaran kita untuk mendengar kisah hidup sejarah Nabi besar yang tercinta ini, Nabi Al-Habib Al-Mahbub, kekasih yang tercinta. Artinya seseorang jika mendengar sejarah Nabi besar Muhammad SAW itu menjadi mulia telinganya. Seseorang ketika memandang Nabi SAW masa itu menjadi mulia matanya, terutama memandang dengan pandangan iman, pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Itu matanya menjadi mulia karena memandang Nabi Muhammad. Begitu juga ketika mendengar suara Nabi Muhammad, telinganya menjadi mulia. Begitu juga mendengar sejarah hidup Nabi besar Muhammad SAW berupa untaian-untaian ini menjadi mulia telinga orang-orang yang mendengarkan. Dari mulianya semua yang berhubungan dengan Nabi SAW, sampai-sampai pernah ada seorang tabi'in berebut memegang tangannya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Karena apa? Karena mereka meyakini inilah tangan yang pernah menyentuh kulit Nabi SAW. Artinya semua yang berhubungan dengan Nabi itu menjadi mulia, ya. Wa haitsu tasharrafatil asma'u bi akhbari hadzal habibil mahbub wa ma hasala lahu minal karamati fi awalimi syahadati wal ghuyub. Yang mana apa atas yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan yang didapat di alam syahadah, alam yang terlihat maupun alam yang tidak terlihat, al-ghuyub. Seperti dikatakan seperti itu. Taharrakat himmatul mutakallimi ila nashri mahasini khalqi hadha sayyidi wa akhlaqih. Ini adalah bahasa yang diungkapkan oleh Al-Habib Ali, seakan-akan Al-Habib Ali enggak bisa membendung perasaannya untuk menyampaikan ini loh manusia mulia, ini loh manusia yang menjadi idola, ini loh manusia yang membuat saya tergila-gila, istilahnya gitulah gampangannya. Bergerak hatinya Habib Ali. Wahai manusia, dengarkan ini. Seperti saudara misalnya mendapatkan sosok pribadi manusia mengagumkan di masa ini, misalnya siapa misalnya yang Anda idolakan, siapalah terserah. Ketika orang itu datang kepada saudara, bertemu dengan saudara, diberitakan Fulan bin Fulan mau datang ketemu kamu. Saking engkau mengidolakannya dia, engkau tidak sabar untuk memberitahu kepada orang lain bahwa orang ini mau datang, orang yang aku cintai, orang yang aku sayangi, orang yang aku harap-harap. Engkau membroadcast SMS misalnya, WA misalnya. Nah itu. Karena apa? Karena di situ engkau ingin membagikan kebahagiaan kepada yang lain. Bahwasanya ada orang yang aku cintai, ada orang yang aku sayangi, ada orang yang aku harap-harapkan, dia akan datang kepadaku. Begitu juga dengan Al-Habib Ali. Beliau ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain atas peristiwa atau berita kehidupan manusia yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liya'rifa as-sami'u ma akramahullahu bihi minal wasfil hasani wal khalqi al-jamil alladhi khassasathu bihi inayatu khallaqih. Supaya apa? Al-Habib Ali punya himmah, punya keinginan kuat, punya apa istilahnya, punya kemauan yang luar biasa, supaya orang-orang ini, para pendengar ini bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas sifat-sifat yang baik yang ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalq, yaitu sifat-sifat ciptaan, sifat-sifat zahirnya, ya. Bukan khuluq, bukan kejiwaannya, tapi zahirnya. Matanya, telinganya, badannya, kakinya, bau badannya, rambutnya, semuanya ini aku sampaikan kepadamu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Al-Habib Ali bilang beliau sallallahu alaihi wasallam ini jamil, indahnya luar biasa. Manusia yang indah yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mukjizatnya Nabi diantaranya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun, baik Nabi yang pernah diutus, wala nabiyyun mursal, walal malaikatul mugarrab, walaupun Nabi yang pernah diutus atau malaikat yang paling dekat dengan Allah, tidak ada yang bisa menandingi akhlaknya Nabi Muhammad. Begitu juga Al-Habib Ali seakan-akan menegaskan bahwasanya tubuh baginda Muhammad SAW semuanya mukjizat. Semuanya mukjizat. Kesempurnaan yang diletakkan oleh Allah dari setiap bagian tubuh Muhammad SAW. Setiap, dari mulai mata, hidung, semuanya itu Allah berikan yang terbaik dari ciptaan, diletakkan pada fisik baginda Muhammad SAW. Khassasathu bihi inayatu khallaqih falugabilu sami'u ma umlihi alaihi min syarifil akhlaqi bi'udhunin wa'iyah. Maka Habib Ali berharap kepada kita semua untuk punya perhatian, untuk punya bi'udhunin wa'iyah. Kamu pasang telinga yang baik-baik, ini cerita ini. Jangan kemana-mana, ini berita bagus ini, berita yang membuat engkau kagum, berita yang membuat engkau merasa ada rasa rindu kalau kau sudah mendengarkan. Ya. Maulid ini dibuat gunanya untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada sosok pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengarkan baik-baik, supaya engkau punya rasa cinta di dalam jiwamu ini bertambah dan kau rindu sama namanya sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin saat ini kita bisa melihat kadar kecintaan kita sama Nabi di mana sampai posisinya. Oh, sampai pada posisi yakni saya tahu beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang tuntunan, seorang uswatun hasanah, seorang yang baik, seorang pemimpin sama nabi, sudah gitu toh. Tapi berapa persen waktu kita di dalam 24 jam berkhayal membayangkan fisik baginda Muhammad SAW? Berapa persen? Minimal mau tidur, pernahkah kita membayangkan wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW? Atau bangun tidur, atau ketika melihat seseorang yang wajahnya tampan, ya, laki-laki dengan wajah tampan, ketika melihat tersebut, orang ini tampannya seperti ini, bagaimana Nabi Muhammad? Ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Dahulu radhiyallahu ta'ala anhu sudah meninggal dunia. Ketika itu salah seorang cucu Rasulullah SAW, luar biasa, tampan, tinggi besar, bahkan sebagian mengatakan kalau dia adalah cucunya Nabi Muhammad SAW begini tampan, dan dia seorang muhaddits, ahli hadis, ulama besar dari kota Makkah, begitu tampannya, kulitnya mengarah seperti mengikuti kulitnya Nabi Muhammad, putih kemerah-merahan, yaitu al-muhaddits Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki. Ketika waktu masa mudanya, berapa banyak kalau beliau datang ke Indonesia orang terkagum-kagum. Bahkan di majelis Kuitang itu, di majelisnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang, ketika beliau Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki datang, itu berapa banyak orang melihat wajahnya seakan-akan, ya Allah, ini cucunya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad gantengnya. Ada kan fotonya, saudara pernah lihat Abu ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, apalagi waktu masih muda, orangnya tinggi besar, Masya Allah, bicaranya satu persatu. Kalau berbicara, bagaimana fasihnya dia berbicara. Alhasil, ketika melihat wajah seperti itu, orang-orang yang memiliki syauq, memiliki rasa rindu dengan Nabi, kebayang dengan bagaimana Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Karena apa? Al-Habib Ali meminta kepada kita untuk pasang telinga baik-baik. Makanya orang kalau ketika dibacakan maulid, ketika dibacakan maulid itu sebisanya tidak bicara, sebisanya tidak percaya. Kalau nggak penting nggak bicara. Karena ini sesuai dengan misinya Al-Habib Ali. Seakan-akan Habib Ali berbicara kepada yang hadir, saya akan ceritakan, saya akan sampaikan
keagungan, kemuliaan manusia suci ini supaya kalian mendengar, pasang telinga kalian. Sayyidil Jad Al-Barakah Al-Habib Syekh bin Abu Bakar dahulu kalau ada orang maulid berbicara, beliau kurang begitu suka, ditegur. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bilang, kalau lagi maulid Al-Habib Ali sebaiknya jangan bicara, karena Habib Ali minta pasang kuping kita, jangan berbicara kanan kiri. Itu apa? Karena efek ketika seseorang khusyuk mendengar, ngerti nggak ngerti. Ya, ini sekarang lagi dibahas di Masjid Segaf, dibahas sampai just fasal 13. Harusnya yang di sini mengerti semua isinya. Minimal engkau akan meresap itu ungkapan-ungkapan dari niat ikhlasnya Al-Habib Ali masuk di dalam hatimu. Orang-orang yang bisa khusyuk ketika dibacakan Maulid Simtud Durar, saudara bisa lihat tidak sedikit menitikkan air mata. Kapan dia menitikkan air mata? Ketika dia khusyuk mendengar dan gak banyak bicara. Apalagi ketika Mahallul Qiyam, ketika diadakan Mahallul Qiyam, bagaimana ketika membaca Ya Nabi salam alaika, seakan-akan air mata ini seperti ingin keluar, tapi tidak tahu apa yang membuat itu keluar. Itulah kekhusyuan yang dilakukan bagi seseorang ketika dia mendengar nasihat atau keterangan-keterangan seorang yang mulia terhadap Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sawfa yajma'uhu min awsafil habibi ala rutbatil aliyah. Karena sesungguhnya kata Al-Habib Ali, saya akan meringkas atau mengumpulkan ya, dari sifat-sifat yang manusia yang aku cintai ini, yaitu Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sifat yang sangat luhur. Maka dengarkan baik-baik. Falaisa yushabihu hadha sayyidi fi khalqihi wa akhlaqihi bashar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah makhluk Allah yang banyak orang mirip sama dia. Tidak ada yang bisa menyamai fi khalqihi, dalam ciptaannya, wa akhlaqihi, perangainya, pribadinya, adabnya, rohaninya, jiwanya, tidak ada yang bisa menyamai dalam kesempurnaan itu. Cucu beliau Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib mirip dengan Nabi Muhammad dari mulai kepala sampai pusar. Adiknya Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib dari pusar sampai kaki. Artinya yang paling indah pada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari mulai kepala sampai perut. Yang paling indah tampaknya Al-Husain bin Ali dari mulai pusar sampai kaki. Karena mereka cucu dan Nabi besar Muhammad SAW, Allah memberikan keistimewaan kepada dua manusia itu. Dan mereka adalah raihanatihi sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlak, tidak ada seperti dikatakan, tidak ada akhlak yang bisa mengungguli akhlaknya Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad dikatakan akhlaknya tidak bisa ditandingi? Ketinggian akhlak seseorang itu berbanding lurus dengan ujian yang diterima oleh Allah kepada mereka. Makin tinggi akhlak seseorang, dia makin besar ujian dan makin mampu dia melewati ujian itu. Besarnya ujian yang menimpa seseorang ketika dia bersabar dalam menghadapi ujian itu menunjukkan akhlak orang itu tinggi. Karena itu tidak ada manusia yang paling besar ujiannya di muka bumi mulai Adam sampai akhir zaman lebih tinggi ujiannya kepada Nabi Muhammad. Paling besar ujian dihadapi adalah Nabi Muhammad. Wala Adam, wala Nuh, wala Ibrahim, wala Ismail, wala Musa, wala Isa. Tidak ada yang ujiannya lebih besar dari ujian kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau menghadapi satu masyarakat yang betul-betul masyarakat itu tidak mengenal sopan santun saat itu. Masyarakat yang liar, masyarakat yang mereka semua bagaikan singa-singa padang pasir, masyarakat yang tidak pernah terbentuk oleh nabi-nabi sebelumnya. Beda dengan orang-orang Bani Israel, mereka sudah terbentuk dengan nabi-nabi sebelumnya.
nabi-nabi Bani Israel. Ini masyarakat jahiliyah saat itu tidak terbentuk oleh nabi-nabi sebelumnya illa fi zaman Ismail. Di zaman Ismail, zaman itu sudah jauh. Nabi Muhammad diutus ke situ, sudah diutus ke situ nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya. Wala ada ayah, wala ada ibu, wala ada saudara, wala ada apapun. Beliau sendiri tunggal menghadapi perjuangan misinya. Bahkan saudara bisa bayangkan ketika beliau mengemban amanah kenabian, beliau berjuang dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, yang terbesar yaitu paman beliau Abu Talib dan istri beliau sendiri Sayyidatuna Khadijah. Ketika beliau mulai menyandarkan bantuan Abu Talib dan bantuan Khadijah, Allah ambil Abu Talib dan Khadijah. Seakan-akan beliau SAW ini sendirian. Allah tidak mau Nabi Muhammad SAW ini ada sedikit orang atau makhluk yang membantu kecuali Allah. Beliau tunggal menghadapi ini semua. Ya. Beda sama nabi-nabi sebelumnya misalnya. Nabi Yusuf masih ketemu Nabi Yakub, Nabi Ismail ketemu Ibrahim, ya. Atau dengan yang lain-lain sebagainya. Nabi Isa dibantu oleh Nabi Yahya. Ada contoh-contoh di sekitar mereka. Nabi Muhammad sendiri dan menghadapi masyarakat yang seperti itu, dan dia dituntut sebagai nabi bagi seluruh alam semesta, penutup risalah kenabian yang pernah diutus oleh Allah di muka bumi sampai akhir zaman itu kepada Nabi Muhammad. Menghadapi masyarakat seperti itu, beliau tidak ada rasa panik, tidak ada rasa gugup, tidak pernah rasa khawatir, tidak pernah stres. Bahkan beliau menunjukkan posisi akhlak yang sempurna. Bahkan berapa banyak manusia masuk ke dalam ajaran Muhammad karena akhlak. Beda sama nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya berapa banyak masuk ke ajarannya Musa karena mukjizatnya Musa, karena kekuatannya Musa, karena ketampanannya Yusuf, karena kuatnya Ibrahim dalam berdakwah, Nuh karena doanya, atau karena musibah yang menimpanya. Tapi tidak ada yang masuk dikarenakan akhlak, perilaku luhur. Khas lin Nabi SAW, khusus untuk Nabi, berapa banyak manusia masuk karena akhlak beliau, perilaku beliau. Dan ini turun kepada para sahabat, turun kepada para tabi'in, kepada tabi'in, kepada para ulama pewaris Nabi. Mereka mewarisi akhlak Nabi, sehingga berapa banyak manusia-manusia tertarik kepada ajaran Muhammad SAW karena pewaris-pewarisnya menunjukkan jalan akhlak kepada umat manusia. Walaysa yushabihu hadha sayyida fi khalqihi wa akhlaqihi bashar wa la yakifu ahadun min asrar hikmatillahi fi khalqihi wa khuluqihi ala ainin wa la athar. Fa innal inayatal azaliyah tab'athu ala akhlaqin saniyah wa aqamathu fi suratin hasanatin badriyah. Dan ini memang Allah menciptakan bagi Nabi SAW itu sudah dari asal sononya. Beliau itu diciptakan dengan kesempurnaan akhlak yang seperti itu. Dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, disebutkan bahwasanya mengapa Nabi Muhammad bisa seperti itu dalam berakhlak. Mengapa? Itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan kejeniusan akal Nabi Muhammad jauh di atas kejeniusan rata-rata akhlaknya manusia. Semakin orang itu jenius, baik jenius secara zahir maupun jenius secara ilahiyah, imaniyah, maka semakin mampu dia berperilaku laksana manusia yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani bahwasanya andai kata akal Nabi Muhammad dibandingkan dengan akalnya manusia-manusia yang lain, niscaya akal beliau dibandingkan manusia lain itu seperti ramel, apa itu? Debu pasir-pasir yang kecil di antara pasir-pasir di seluruh dunia dibandingkan dengan akalnya Nabi Muhammad SAW.
menghadapi istri jumlah sampai beliau wafat 9 orang perempuan, bisa adil, bisa semuanya nerima, bisa semuanya seneng, bisa semuanya bangga, bisa semuanya merasa puas, bisa semuanya merasa menerima. Ini kalau ndak orang jenius nggak bisa, Pak. Punya istri satu aja kepala kadang-kadang anget ya. Yang punya istri 2 berjumlah aja kadang-kadang umurnya nggak panjang. Ini 9, Pak. Oh beb, itu banyak beb. Yang di mana, yang di TV atau di mana tuh istrinya banyak. Iya duitnya akeh. Coba rane duitnya dibuat. Ini dengan akhlak, menghadapi tabiat berbagai macam wanita seperti itu, luar biasa. Maka dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan beliau sallallahu alaihi wasallam ini dalam kesempurnaan secara khalqiyah wa khuluqiyah. Falaqad kana sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ini Al Habib Ali mulai menjelaskan sifat khalqiyahnya Rasulullah. Khalqiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqad kana sallallahu alaihi wasallam marbu'al qamah. Ini sifat fisiknya Nabi Muhammad itu, sifatnya marbu'al qamah, tidak tinggi, tidak pendek. Dikatakan di dalam beberapa riwayat yang dikatakan oleh riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak tinggi, tidak pendek, tapi cenderung ke arah tinggi. Ya. Cenderung ke arah tinggi, tapi bukan tinggi tulil bain, bukan tinggi banget seperti orang jangkung gitu, enggak. Tingginya sedengan, tingginya sedengan, tapi cenderung tinggi. Artinya orang melihat beliau sebagai orang yang pantas menjadi seorang pemimpin di antara fisik-fisiknya yang lain. Abyadul laun musyarraban bihumrah. Nah, warna kulitnya beliau sallallahu alaihi wasallam putih dan merasuk daripadanya merah. Putih itu macam-macam. Orang kulit, sebagian ketampanan itu disumbang dengan warna kulit. Menurut pakar-pakar kecantikan dan segala macam, ya. Warna kulit itu termasuk menyumbang kecantikan. Dan siapa yang paling menyumbang banyak? Itu warna kulit yang keputih. Putih itu termasuk yang menyumbang warna kegantengan atau ketampanan seseorang itu dengan kulit warna putih. Tapi putih itu banyak macamnya. Ada putih betul, sampai putihnya itu bukan kayak kapur. Kalau mau dibilang kayak kapur terlalu ini. Pokoknya putih sekali. Ada putih kuning, putih kekuning-kuningan. Itu seperti orang-orang dari wilayah Asia Timur, ya. Seperti Korea dan segala macam itu putih, tapi kekuning-kuningan. Ada putih yang putihnya itu ke arah coklat misalnya. Ada putih ke arah yang orang-orang di daerah utara Afrika itu. Putihnya agak coklat semi abu-abu. Nah, putih yang paling ganteng itu putih kalau kemerah-merahan. Itu putih paling ganteng. Karena sesuai dengan warna darah. Manusia hidup menunjukkan ada darahnya itu, ini nyala. Putih paling ganteng itu kalau bukan merah ya. Karena ada manusia putih tapi merahnya luar biasa. Bukan putih kemerah-merahan tapi merah keputih-putihan. Beda itu. Beda ya, merah keputih-putihan. Kalau merah keputih-putihan, itu orang-orang Eropa, kulitnya merah, apalagi merah yang berbintik-bintik. Kalau Nabi tidak, putih kemerah-merahan. Jadi seperti sesuatu yang menyala, menyala di dalam wajah beliau, membuat perhatian. Orang Arab kebanyakan wajahnya coklat, ya. Sawo agak putih sedikit. Ya. Orang Indonesia kan ada coklatnya agak putih sedikit. Kalau ini tidak, putih kemerah-merahan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Wasi'al jabini hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Apa, dahinya ini luas. Tapi luasnya bukan, maaf, jangan dibayangkan luas sampai kayak orang semi botak dia. Artinya beliau kan ada orang yang dahinya ini pendek ya, karena tumbuh rambut yang terlalu banyak. Nabi itu rambutnya lebat, tebal lebat ya. Tapi tidak memendekkan dahinya. Ada orang karena lebatnya rambut sehingga dahinya jadi pendek segini. Kalau Nabi tidak, pas. Dahinya luas, yakni tempat fi mahallus sujud, tempat sujudnya beliau ya, dengan tidak mengurangi lebatnya rambut. Sedangkan rambutnya wa sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Al wafrah itu dari atas sini ke bagian telinga. Rambut yang turun bagian telinga ini. Wal jummah itu dari ke atas ini ke bagian mankibai ini, pundak. Nabi itu rambutnya yang di antara yang turun bagian telinga sama bagian pundak. Artinya seginilah. Jadi kalau ada orang rambutnya panjang ya, dipanjang, enggak pendek Nabi rambutnya, panjang. Itu kalau bagian sini namanya al-jummah, al-wafrah. Al-wafrah. Al-jummah dari sini sampai sini, sampai ke bagian pundak. Dan Nabi itu antara yang bagian telinga, bawah telinga ini sama pundak. Jadi seginilah kira-kira rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Walahul i'tidalul kamilu fi mafasilihi wa atrafihi. Oh ya, saya terangkan, Nabi Muhammad rambutnya hitam ya. Rambutnya itu hitam. Enggak disemir-semir yang istilahnya, enggak kebule-bulean misalnya. Orang sekarang kan rambutnya dibuat pirang. Gimana ya? Enggak apa-apa ya. Nabi Muhammad rambutnya hitam. Lebat rambutnya Nabi. Lebat rambutnya Nabi. Dan rambutnya Nabi berombak, dikatakan dalam haditsnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi memotong rambutnya habis ketika peristiwa haji. Peristiwa haji itu Nabi memotong rambutnya habis, menghabisi al-halq, bukan taksir, bukan memendekkan, tapi menghabiskan ketika haji beliau. Dan dibagikan kepada semua sahabatnya Rasulullah. Dibagi semua rambutnya Nabi Muhammad. Dan beliau selalu meminyai rambut. Dan sahabat Rasulullah sangat gembira yang mendapatkan rambutnya Rasulullah. Nah, sampai sekarang kan ada itu. Sya'run Nabi masih ada yang menyimpan. Kapan hari kalau tidak salah sudah masuk Indonesia. Atau di mana? Di Banjarmasin atau di mana itu? Sya'run Nabi. Rambutnya Nabi Muhammad. Itu kalau saudara lihat Sya'run Nabi, dulu kami pernah melihat, itu seperti rambut hidup, bukan rambut mati, seperti itu. Tebal rambutnya. Ya. Hitam rambutnya. Dan beliau selalu meminyai rambutnya. Nabi Muhammad itu rapi, Pak. Enggak pernah dawul-dawul. Tahu dawul-dawul? Rapi. Rambutnya panjang tapi rapi. Nah, kita sumpah lihat orang rambut panjang, rambutnya kayak gondoruo. Oh, iki rambutmu dawa tapi medeni wong. Wah, aku nginu rapi yo, Nabi ra kaya ngono. Nabi rapi di minyai, disisiri, tur ora apek kaya kowean gitu. Nabi rambutnya itu Masya Allah disisir berombak. Bahkan terkadang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyisir beliau. Kata Sayyidatuna Aisyah paling senang kalau diminta menyisir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saudara kalau diceritai kayak gini bayangkan saudara. Ya Allah, kayak gitu ya Nabi itu ya. Bayangkan. Insyaallah nanti kalau kita membayangkan tambah rindu, ngantuk tidur mimpi ketemu Nabi gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau diceritai tentang sifat fisiknya Nabi itu langsung dibayangkan, mungkin kayak gini ya. Bayangkan yang paling baik. Nanti sekali-kali tidur, nah siapa tahu Allah takdirkan kita bertemu Rasulullah dalam mimpi. Mudah-mudahan Allah maj'alna minhum. Ya. Rambutnya berombak, rapi, kemudian panjang ya. Dan beliau pernah menghabiskan rambutnya ketika haji wada. Walahul i'tidalul kamilu fi mafasilihi wa atrafihi wal istiqamatul kamilatu fi mahasinihi wa awsafih. Dan beliau memiliki bentuk fisik tubuh dari persendiannya ya,
Semua yang ada di fisik tubuhnya ini kamil, sempurna. Kan ada orang misalnya maaf ya, bagian apa ini, lengan yang sebelah sini dengan sini, yang sini panjang sekali, yang sininya tidak terlalu panjang, atau yang sininya lebih panjang, sininya lebih pendek. Atau kaki juga begitu, betisnya misalnya, betisnya yang maaf, nah, bekar misalnya seperti itu. Terus pahanya misalnya besar gitu. Kalau Nabi tidak, semuanya sempurna, pas semua ukurannya. Jadi fisik laki-lakinya sangat laki-laki Nabi Muhammad itu. Nggak ada wedok-wedoknya belas. Orang sekarang kan waliyadzubillah banyak neko-neko kepingin jadi seperti perempuan, akhirnya gayanya seperti perempuan, dan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang tidak baik, yang berusaha merubah ciptaan Allah. Ada orang memiliki sifat seperti perempuan, Nabi Muhammad sama sekali sifat laki, bahkan dikatakan suaranya itu rujuliyah, suara laki-lakinya itu kelihatan sekali, sudah fasih, suaranya sangat laki-laki ya. Walahul i'tidalul kamilu fi mafasilihi wa atrafihi wal istiqamatul kamilatu fi mahasinihi wa awsafihi. Ini bahasa puitis yang disampaikan oleh Habib Ali, bagaimana kesempurnaan dari Rasulullah SAW di semua ujung tubuhnya, semua badannya. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Tidak ada manusia bisa menyamai keindahan dan kesempurnaan Rasulullah SAW dalam pandangannya, dalam memandang, baik itu matanya maupun cara memandangnya, wasam'ihi maupun mendengarnya, wanutqih maupun ucapannya. Tidak ada ya. Seakan-akan orang kalau sudah dipandang Nabi Muhammad itu gimana? Katanya ada sebagian sahabat, kami kalau dipandang sama Rasulullah itu seperti hati kami disiram air. Ada di rumah sumpah misalnya, ruwet geger sama bojonya misalnya, sama macamnya. Begitu ketemu Rasulullah, lihat Rasulullah itu mereka, ya Allah, lupa masalah-masalah yang di rumah, baru melihat Rasulullah. Kalau kita kan karena tidak bertemu Rasulullah, kadang kita ketemu sama guru-guru kita, ulama-ulama kita, para pewaris Nabi. Kadang kita di rumah berbagai macam masalah. Begitu kita hadir di majelisnya mereka, menatap wajah mereka, seakan-akan ya Allah, hilang, berkuranglah, walaupun tidak hilang, minimal berkurang beban masalah rumah itu rodok berkurang dengan hadir majelisnya pewaris Nabi itu. Nah, kita aja merasakan itu, bagaimana sahabat dulu langsung melihat pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, hilang semuanya. Bahkan ada sahabat yang saking asyiknya melihat wajah Nabi sampai gak bisa merhatikan kanan kiri, saking asyik menikmati wajahnya Nabi, asyik dengan lihat wajahnya Nabi. Ada sahabat yang asyik mendengarkan suaranya Nabi bicara. Nabi kalau berbicara didengarkan terus, dia senang, telinganya seakan-akan mendengarkan sesuatu yang nikmat dirasakan oleh telinga. Ada juga yang melihat, asyik melihat, lesan dan gigi-gigi Nabi ketika berbicara. Orang kalau berbicara itu kan yang bergerak bibir, nah, gigi ini juga, terus lesan. Ketika tiga faktor yang di mulut ini berbicara, berucap, itu diperhatikan dan sahabat menikmati itu. Karena kesempurnaan tersebut. Qad khalaqahu Allahu ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maksurah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan baginda Muhammad SAW dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik penciptaan, dan tidak tidak ada unsur sedikit pun kekurangan di dalam ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun dikurangi. Misalnya orang ini bagus, ganteng, cuma gitu loh.
Orang ini putih, enak dilihat, tapi masih ada gitu. Kalau Nabi nggak pakai gitu, Pak. Nggak ada tapinya orang kalau sudah ngelihat. Jadi kalau sudah ngelihat itu, wis iki sempurna wis. Seperti yang kita sampaikan berkali-kali. Nabi Muhammad wajahnya tampan. Tapi kenapa kok lihat tertampan itu kok yang terdengar di kisah adalah Yusuf alaihissalam. Limadha laisa bin Nabi SAW. Kenapa bukan Nabi? Kenapa bukan Muhammad SAW? Kenapa yang terkenal itu adalah Yusuf? Yang paling membuat apel tidak teriris malah drijine sing diundang malah keiris. Ulama sudah menjelaskan bahwasanya ketampanan yang diberikan Allah kepada Yusuf nisful jamalah, separuh daripada ketampanan. Wal Habib sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad diberikan ketampanan kullah, kamil. Semua ketampanan dikasihkan sama Nabi. Yusuf separuh ketampanan, Nabi Muhammad dikasih ketampanan separuh. Semuanya. Ketampanan separuhnya Nabi Yusuf dikasih ke Nabi Yusuf, separuhnya lagi dibagikan kepada manusia seluruh dunia. Jadi wong ganteng-ganteng sak dunianya dikumpul jadi satu. Nah itu separuhnya Nabi Yusuf itu. Nah, kita ini ada yang ganteng-ganteng ini kan banyak yang semuanya kan ganteng-ganteng. Ini dapat percikannya Nabi Yusuf lah gantengnya cilik-cilik. Tapi Nabi Muhammad semua ketampanan. Tapi kenapa kok tidak terjadi seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf? Dikatakan bahwasanya ketampanannya Nabi Yusuf lebih besar daripada kewibawaannya. Sedangkan kewibawaan Nabi Muhammad lebih wibawa dibandingkan ketampanannya. Sehingga tidak ada orang yang berani menatap, perempuan berani menatap Nabi Muhammad karena wibawanya Nabi SAW. Kalau Nabi Yusuf, orang melihat, wanita melihat terfitnah karena kewibawaannya tidak melebihi dari ketampanannya. Kalau Nabi Muhammad, kewibawaannya melebihi dari ketampanannya. Sehingga orang, kalau Nabi Muhammad sudah duduk, sudah seperti ini, penuh ketampanan tapi nggak berani. Ini wibawa sekali ini manusia, gitu. Makanya Nabi Muhammad walaupun tampan tapi kewibawaannya melebihi dari ketampanannya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي وولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر. Ini dari segi pembicaraan, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang kalau berbicara itu padat berisi, dan yang dibicarakan adalah ilmu. Dan jika beruntai, berucap, itu seperti untaian-untaian mutiara-mutiara yang indah berkemerlapan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu apa? Kalimat yang tidak bertele-tele, maknanya dalam. Ini Nabi Muhammad. Termasuk mukjizat Rasulullah. Tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Jawami'il kalim ini. Terbukti apa saudara? Terbukti saudara bisa lihat berapa banyak syarah hadis. Kitab syarah hadis. Itu ulama mensyarahkan hadis adalah ucapan Rasulullah SAW berjilid-jilid. Kalau dikumpulkan syarah hadis itu berapa banyak? Syarah hadis Bukhari aja banyak macam. Satu muallif yang mengarang berapa? 12-13 jilid. Itu baru hadis Bukhari, syarah Muslim, syarah Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Kutubus Sittah. Yang dimaksud di Kutubus Sittah itu berapa banyak? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis itu tok. Kata Imam Syafi'i, dari hadis ini saja ucapan Nabi SAW 70 bab ilmu dibahas di hadis ini. Dari satu kalimat innamal a'malu binniyat. Maka ini hanya dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau berbicara itu singkat, padat, maknanya dalam. Nggak ada manusia bisa berkata-kata seperti itu. Maka disebutkan di sini ma'ajaza 'anil ityani bimithlihi masaqi'ul bulagha'i minal bashar. Maka tidak ada yang bisa menandingi cara berbicaranya Nabi Muhammad dan materi pembicaraan. Manusia itu dalam berbicara ada dua. Cara berbicara dan apa yang dibicarakan. Ada orang cara berbicaranya enak, tapi bulet, tak nyampe-nyampe. Mumet. Enak nih ngomong. Wah, wis. Tapi tidak masuk, ini kemana arah pembicaraannya. Tapi ada isinya bagus, tapi nyampaikannya nggak enak. Sehingga yang nerima ini salah paham. Lah Nabi Muhammad tidak, dua-duanya. Sudah cara menyampaikannya enak, isinya mendalam, dan di situ semuanya penuh dengan ilmu. Maka dari itu disebutkan ma'ajaza 'anil ityani bimithlihi masaqi'ul bulagha. Karena di masanya Nabi itu banyak orang-orang ahli bicara. Ahli-ahli bicara itu banyak. Sayyidina Hassan bin Thabit yang sangat memuji Nabi SAW. Hassan bin Thabit itu ahli dalam berbicara dan berpidato dan bersyair. Yang pernah mengatakan bahwasanya Hassan bin Thabit ini kalau perang tidak perlu bawa pedang. Orang terbunuh bisa pakai pedang. Tapi kalau Hassan bin Thabit hanya dengan ucapan syair yang diucapkan, musuh itu bisa sakit hati, dari sakit hatinya bunuh diri musuh itu. Saking wanyele itu diomong itu. Apa ucapan Hassan bin Thabit ketika beliau masuk Islam? Wa ahsanu minka lam taragattu aini wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, ke dalam barisannya Nabi Muhammad, keahlian di dalam berpidato diungkapkan dalam sebuah syair.
Ketika itu Nabi sedang di sebuah majelis, beliau berdiri menyambut Nabi Muhammad dengan mengungkapkan syair itu. Keindahan yang ada pada engkau ya Rasulullah tidak pernah terlihat dan terbetik di wajah seseorang, di wajahku, di pikiranku. Dan keindahan, kemuliaan yang ada pada dirimu seakan-akan tidak pernah dilahirkan oleh manusia atau ibu manapun. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah mubarra'an min kulli aibin, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan oleh Allah jauh dari aib-aib yang pernah ada dibuat oleh manusia. Seakan-akan engkau tercipta sesuai dengan keinginanmu. Ya Allah, saya minta hidung saya mancung. Ya Allah, saya minta telinga saya seperti ini. Ya Allah, orang dikasih kesempatan kita untuk minta diciptakan seperti apa, pasti kita minta yang terbaik kan. Ini yang paling apik ya Allah. Ini yang paling apik ya Allah. Ini yang paling apik ya Allah. Sehingga tinggi saya segini ya Allah, kulit saya seperti ini. Seakan-akan Nabi Muhammad ketika diciptakan itu Nabi Muhammad yang minta sendiri yang terbaik-terbaik itu. Itu Sayyidina Hasan bin Thabit membuat syair seperti itu. Dan itu banyak ditulis di dalam kitab-kitab atau di peringatan-peringatan Maulid daripada syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit. Maka saat itu banyak ahli-ahli yang seperti itu. Tapi ketika mereka berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, mereka terdiam, mereka terkunci. Makanya dikatakan kaum kafir Quraisy, kalau engkau tidak mau kena sihirnya Muhammad, tutup kupingmu kalau Muhammad berbicara. Kalau engkau tidak ingin tersihir masuk ke dalam ajarannya Muhammad, tutup kupingmu, niscaya engkau akan tetap di dalam agama nenek moyangmu. Maka sebagian begitu Nabi Muhammad bicara tutup kuping, kenora krungu, nek krungu mlebu Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Seperti itu saudara, Nabi Muhammad itu. Makanya istilahnya wis kowe ora bakal iso nglangkahi wahai umat karo Nabi. Nabi Muhammad iki prestasinya dhuwur banget. Ora sasok keminter, ora sasok luwe pinter saka Nabi, ora sasok aku cendikiawan, aku wong paling pinter, aku wong wis profesor, aku dhuwur profesor ya, profesor donya, profesor langit, profesor akhirat, ora nek apa-apane. Tidak ada orang bisa berubah tabiatnya dengan ucapan seseorang kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang berubah keimanannya, berubah keyakinannya hanya dengan melihat wajah kecuali yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Tatanazzahul uyunu fi hadaiki mahasini jamalih, fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Ya, ini kemuliaan daripada mata Rasulullah SAW, kesempurnaan. Tidak ada katanya Habib Ali bin Muhammad, makhluk di alam semesta ini seperti Nabi Muhammad kesempurnaannya. Sayyidun dihkuhu tabassumu wal masyul huwaina wa naumuhul ighfa'u. Seorang pemimpin yang tertawa dan tersenyumnya membuat gembira seseorang, membuat ketenangan ya. Nabi Muhammad itu lihat wajahnya aja kita sudah senang ya, apalagi melihat beliau tersenyum. Saudara bayangkan kelak kita semua ketika di akhirat di padang mahsyar ketemu sama Nabi, orang lihat wajahnya aja sudah seneng, ini lihat Nabi senyum kepada kita. Ahlan wa sahlan ya ummati. Allah masuk surga sebelum ngerasain surga beneran itu. Saudara lihat senyumnya Nabi seperti masuk surga sebelum masuk surga beneran. Dan insya Allah kita nanti pertama kali ketemu dengan Nabi di akhirat, insya Allah yang kita lihat wajah senyumnya beliau, tersenyumnya beliau yang membuat kita bahagia, yang membuat kita hilang rasa penat, rasa capek di mahsyar karena lihat senyumnya beliau. Wa naumuhul ighfa'u. Ya, Nabi itu tidurnya nggak lama-lama. Ya. Jadi sekedar tidur. Ya, sedikit tidur. Bukan sedikit-sedikit tidur. Ya. Sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan. Artinya makanya para ulama-ulama dahulu itu mereka mewarisi Nabi bahwasanya mereka tidak tidur kecuali alal ghalabah, ketiduran.
Ketiduran itu apa? Ketiduran itu sudah dimanapun bisa tidur. Bukan dicemepakno istilahnya. Kalau kita kan cemepak, bantale, kipas angine, gulinge, selimute. Nah, itu cemepak. Terus mau tidur masih ketap, ketip, mau jam 4 jam. Nah, itu dicepakno. Nah, kalau para pembesar jenderal-jenderalnya Nabi Muhammad itu tidak tidur kecuali ketiduran. Ketiduran itu apa? Saking capeknya. Nah, misalnya dengarkan majelis ini sampai ketiduran. Nah, itu saking capeknya, ketiduran. Nah, itu. Lapar. Beda Nabi Muhammad. Kita adalah satu kaum yang tidak makan kalau pas kecuali makan, dan makan tidak pernah sampai kenyang. Artinya bagaimana? Gak pernah milih masakan. Apa ono sing ning omah ya dipangan. Adanya ini bismillah dimakan karena lapar. Orang kalau lapar, ju' shadiq, lapar yang sebenar-benar lapar itu gak milih, Pak. Mau tahu, mau tempe, mau iwak gereh, mau ini pokoknya karo sego putih dipangan. Sego karo kerupuk nek wis lapar dipangan. Tapi kalau tidak lapar itu makan milih sing enak sing iki. Nabi Muhammad dah. Mereka adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar. Sehingga beliau makan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma siwa khulqihin nasimu wala ghairu muhayyahu rawdatul ghanna'u. Ini bahasa daripada kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang ciptaan beliau. Rahmatun kulluhu hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Bagaimana Allah menciptakan kesempurnaan pada diri Nabi Muhammad SAW. Dari rahmatnya Nabi SAW tersebut, bagaimana semangat Nabi, bagaimana rasa rendah hatinya Nabi, bagaimana rasa kesuciannya Nabi SAW, dan bagaimana rasa malunya Nabi SAW. Ini semuanya menunjukkan puncak, ya. Nabi memiliki semangat di dalam dakwah, memiliki rasa rendah hati, tidak sombong, tidak merasa paling mulia, walaupun beliau adalah makhluk yang paling mulia. Beliau adalah makhluk yang paling suci dan sesuci-sucinya makhluk, dan beliau adalah makhluk yang paling memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mu'jizul qawli wal fi'alil karimul khalqi wal khulqi muqsitun mi'ta'u wa idza masya fa ka'annama yanhattu min sabab fayafutu sari'al mashi min ghairi khabab. Beliau punya sifat kalau berjalan, ya, itu cepat. Jalannya seperti yanhattu min sabab, seperti orang yang jalan di turunan. Jadi tumit telapak kaki ini, tumitnya itu seperti jinjit gitu beliau kalau jalan. Jadi tumitnya sedikit menyentuh bumi, menyentuh tanah. Jadi seperti orang jinjit ini. Nah gitu beliau. Cepat. Seperti orang kalau turun di jalanan turunan bagaimana? Kan jalannya cepat gitu ya. Ya beliau kayak gitu. Nanti kalau pulang keluar dari masjid cobaan. Kalau mau niru Nabi. Pulang ke rumah kata bojone ngopo Mas? Niru Nabi. Gitu. Fayafutu sari'al mashi min ghairi khabab. Ya. Nabi SAW walaupun jalannya cepat sehingga orang yang jalan cepat pun bisa imbang sama Nabi SAW. Ya. Jadi orang yang jalan ngoncok pun sama Nabi bisa imbang. Wa huwa kanzul mutalsamul lati la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah. Dan beliau ini adalah seperti laksana satu tempat gudang gitu ya, yang terkunci, yang tersembunyi keindahannya, dan tidak ada kunci yang bisa jadikan pembuka dari hal itu kecuali bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal badru timmul ladzi ya'khudul albaba idza takhayyalathu aw sanahu lahala. Habibun yagharul badru min husni wajhi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini yang membuat iri bulan purnama. Tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu, sehingga membuat bingung daripada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan di dalam memaknai keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadza yu'ribul qawli an wasfin yu'jizul wasifin aw yudrikul fahmu ma'na dhatin jallat ay yakuna laha fi wasfiha musyarikun aw qarin. Kamulat ma'asinuhu walau ahdatsana lil badri 'inda tamamihi lam yukhsafi. Kesempurnaan yang sempurna sekali, yang jika keindahan itu dari Rasulullah jika diberikan kepada bulan purnama
cahaya yang ada pada Nabi kalau diberikan kepada bulan purnama, niscaya bulan purnama itu tidak akan mengalami gerhana lagi. Artinya apa? Kalau andai kata cahaya Nabi dikasihkan sama bulan purnama, kalau bahasa modern, walaupun matahari cahayanya terhalangi oleh bumi, bulan pun ikut terang kena cahayanya Nabi Muhammad SAW. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Maka di sini kalimat ini menjadi kalimat pamungkas bagi Al Habib Ali, bahwasanya dari Simtud Durar ini semua intinya andai kata semua ahli yang merangkai kata-kata untuk mensifati Nabi yang mulia ini, maka sampai akhir zaman tidak bakal orang bisa menyifati Nabi Muhammad secara sempurna. Ini pengakuan ikhlas dari Al Habib Ali bahwa terlalu banyak keindahan dan kemuliaan pada figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ajalla qadrahul azim wa awsaha fadlahul amim. Inilah kedudukan yang sangat agung yang ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita dalam menjelaskannya pun cuma percikan-percikan, enggak bisa sesempurna Al Habib Ali maksudkan di dalam kitab Simtud Durar. Tapi ala niyah, sesuai dengan niat kita untuk mengkaji kajian Simtud Durar ini, mudah-mudahan niat kita minimal walaupun enggak sempurna, kita dapat percikan-percikan itu, dan percikan-percikan itu yang akan membakar semangat kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum. Fatihah al-qabul. Tamam kullu sulu ma'mul. Wa ila hadrat Rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب تغسل كل حوبة واستر لنا العورات روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عز الحبيب وآله وصحبه عدادة الشسر والحمد للإله في البدء والتنهي.